विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। प्राजननिक स्वास्थ्य है एमना प्रकरण नंबर जे 4 है एमना आपणे जे खास बात करता था प्राजननिक स्वास्थ्य फेमिली प्लानिंग की बात करता था, खास जे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर की बात करता था। एमना पछी आपणे पॉइंट पर पहुंचा था कि गर्भनु अवरोधन कई रीते थई शके। तो गर्भनु अवरोधन है ए खास करीने पहली आपणे कुदरती पद्धति जोई थी। कुदरती पद्धति बाद आपणे खास करीने जे भौतिक पद्धति है निरोध अने जे आंतरपटल है एमनो उपयोग, ग्रीवा टोपी है एमनो उपयोग, त्यारबाद आईयूडीएस एटले के इंट्रायूटेरियन डिवाइस अने एमनी अंदर शुक्रकोष नाशक तरीके क्या क्या रसायणनो उपयोग थाय छे एमनी बात करी थी। केम के आ बधा ज पॉइंट हशे एमनी पाछळना मतलब जे आमना पछीनो जे पॉइंट हशे तो ए पॉइंट नी अंदर खास नीट जे छे ए आपणे एड करेलुं हशे के जेथी तमने ख्याल आवी शके के रियलमां आमनी अंदर डिटेलमां कई रीतना जई शकाय। हवे कुटुंब नियोजननी जे अंतस्त्रावी पद्धति छे एनो आपणे विगते अभ्यास करशुं। तो जे कुटुंब नियोजन माटेनी जे अंतस्त्राव पद्धति है एक प्रकारनी अवरोधन पद्धति है। आ पद्धतिनी अंदर बे वस्तुनो समावेश थाय, एक पील्स एटले के टेब्लेट गोળી। तो आ जे पील्स है ए स्त्रीओ द्वारा मुंह द्वारा अथवा तो मों द्वारा लेवाती होय, मुख है ए मुख वाटे लेवाती गोળી है जेने आपणे पील्स तरीके ओळखीए छीए। हवे आ जे पील्स है ए पील्स खास करीने एमनी अंदर बे होर्मोन होय छे, कां तो फक्त प्रोजेस्टेरोन धरावता होय छे अथवा तो प्रोजेस्टेरोन साथे ईस्ट्रोजन धरावता होय छे। हवे शा माटे प्रोजेस्टेरोन फक्त आपवामां आवे छे, शा माटे प्रोजेस्टेरोन अने ईस्ट्रोजन आपवामां आवे छे एमनी आपणे अहींया वात करशुं। कारण के फक्त अने फक्त जो प्रोजेस्टेरोन आपवामां आवे अथवा तो मों द्वारा लेवामां आवे तो अंडपात अटके छे। हवे अंडपतन ज्यां सुधी प्रोजेस्टेरोनનું लेवल हायर हशे त्यारे अंडपातनी क्रिया छे अने जे आगळनी ग्रीवा छे एमનું जे वच्चे जे म्यूकस होय छे, श्लेष्म होय छे ए વધારે જમા થાય છે અને વધારે જમા થવાના કારણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શુક્રકોષોનો પ્રવેશ અટકે છે। તો આજે સ્ત્રીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા એક અન્ય ગર્ભનિરોધક છે જેમની અંદર પ્રોજેસ્ટેરોન અને અથવા તો પ્રોજેસ્ટેરોન અને ઇસ્ટ્રોજનનું મિશ્રણ હોય છે, સંયોજન હોય છે અને એ થોડી માત્રામાં મોં દ્વારા લેવાનું હોય છે અને ગોળી સ્વરૂપે લેવાનું હોય છે જેને આપણે પીલ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો આ કયા સમયથી કયા સમય એટલે પહેલા એમના વિશે સામાન્ય માહિતી આપી દેવાની, પછી કયા સમય દ્વારા લેવાની અથવા તો કયા સમયે લેવાની તો કે ઋતુચક્રના પ્રથમ 5 દિવસ દરમિયાન લેવાની શરૂ કરવામાં અને સતત 21 દિવસ એટલે જે 1 થી લઈ અને 21 દિવસ સુધી जे छेल्ला 7 दिवस जे अंतराय होय मतलब 7 दिवस छोड़ी देवाना, 21 ने 7 28 तो टोटल 28 दिवस पूरा थी गया। तो 7 दिवस है एमना दरमियान खास जे आपणे कन्सिडर करिए कि पहला जे प्रथम 5 दिवस दरमियान लेवानी शरूआत आपणे करी थी तो बाद फरीथी जे 7 दिवसनो वच्चे गैप आवशे अने 7 दिवस पछी पाछी शरू करवानी होय छे जेमना द्वारा स्त्री है एमनी अंदर गर्भधारण अटके छे। आ जे पद्धति है ए पुनरावर्तित करवामां आवे एटले दर महीने 7 दिवसनो गाळो राखी पाछो 21 दिवस लेवानी, पाછી 7 दिवसनो गाळो राखवानो। आ मेन प्रक्रिया है ए कई रीतना लई शकाय आ गोળી एमनी वात करी अने आमनुं मुख्य कार्य है अंडपात पण रोके छे अने गर्भस्थापनने पण रोके छे। विद्यार्थी मित्रों आ उपरांत ए વધારાનું કાર્ય છે એ ગ્રીવા ત્યાં સુધી શ્લેષ્મ ગુણવત્તા બદલે છે અને મેં તમને કીધું કે ગ્રીવા છે એ ગ્રીવાની વચ્ચે જે થોડીક એન્ટ્રી હોય છે ત્યાં મ્યુકસ હોય છે, મ્યુકસ એટલે શ્લેષ્મ હોય છે અને આ શ્લેષ્મ છે એ ખાસ કરીને શુક્રકોષોને અંદર આવતા અટકાવે છે। તો તમને ક્યારે પૂછવામાં આવે કે પ્રોજેસ્ટેરોન છે એમની ગોળી ક્યાં તો કે જે ઋતુચક્રના પ્રથમ 5 દિવસ દરમિયાન લેવાની શરૂ કરવામાં આવે, સતત 21 દિવસ પાછા 7 दिवस से लेवामां आवती नथी। एमनी आगळ आपणे वात करीए पाછી કે આ જે પિલ્સ છે
એ એક પ્રકારના હોર્મોન છે જે નોર્મલી આપણા શરીરમાં અથવા તો જે માદા છે, સ્ત્રી છે એટલે માનવ જાત છે એમની અંદર નિર્માણ પામતા હોય છે. તો આ આપણામાં શરીરમાં નિર્માણ પામતા હોય એવા જ હોય છે, એટલા માટે આમની આડઅસર ખૂબ ઓછી હોય છે અને ખૂબ જ અસરકારક હોય છે. તો બે શબ્દ વાપર્યા છે, ખૂબ ઓછી આડઅસર અને ખૂબ જ અસરકારક. અને સ્ત્રીઓ દ્વારા આ રીત અપનાવવામાં આવે છે. તો સામાન્ય રીતે આ પોઈન્ટ છે એમની અંદર આપણે અભ્યાસ કરવાનો થાય તો પ્રોજેસ્ટેરોન મોં દ્વારા લેવાતી ગોળી છે અને પિલ્સ કહીએ છીએ. ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની? 21-7 એવી રીતના પુનરાવર્તિત પણ કરી શકાય છે. અને 3 મુખ્ય કાર્ય કરે: અંડપાત અટકાવે, ગર્ભસ્થાપન અવરોધે છે અને ત્રીજું ગ્રીવા છે એમને થોડી જાડી કરે છે. એમની અંદર શ્લેષ્મ છે એમનો ભરાવો થાય છે, એટલે કે નવા શુક્રકોષો છે એ ગ્રીવા મારફતે ગર્ભાશય સુધી પહોંચી શકતા નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદની વાત કરીએ કે આ જે ગોળી છે એ ગોળીને આપણે પિલ્સ તરીકે ઓળખીએ. નોર્મલી જે ટેબ્લેટ હોય છે એના કરતાં થોડી નાની હોય છે. તો આ જે એકદમ નાની ટેબ્લેટ છે એમની અંદર ડે પણ આપેલા છે. તો આવી રીતના એમની અંદર પણ ડે લખેલા હોય છે. તો આ ડે મુજબ છે એ ફિક્સ ટાઈમ હોય છે, એ પ્રમાણે લેવાની હોય છે. તો આજે ગોળીની વાત કરીએ તો આ ટોટલ 21 ગોળી, એટલે કે જે ગોળી હોય છે એ ફિક્સ હોય છે કયા દિવસે લેવાની હોય છે, કેમ કે એમનો ટાઈમ પણ ફિક્સ હોય છે. એટલે ડે તમને આપી દીધા હોય એટલે ડે ભૂલાય નહીં, એટલે એ ટેબ્લેટની અંદર ડે પણ લખેલા હોય છે. તો આ બધી છે અને આપણે પિલ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા 4 છે, અહીંયા પણ 4 છે, એટલે ટોટલ 8 થઈ. ત્યારબાદ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, બરોબર છે. 8 અને 7, 15 ને અહીંની 16, 17, 18, 19, 20 અને 21. તો આવી રીતના 21 ટોટલ ગોળી હોય છે. અને જે વારેથી મતલબ પ્રોબ્લેમ થયો, મતલબ જે લેવાનો વાર આવે, એ સપોઝ ફ્રાઈડે આવ્યો તો ફ્રાઈડે, સેટરડે, સન્ડે એવી રીતના કન્ટિન્યુ 21 દિવસ ટાઈમ ટુ ટાઈમ લઈ શકાય. એટલા માટે આ દિવસ આપેલા હોય છે. તો આવી 2 ગોળી છે એ 2 વેલ નોન છે. એક માલા ડી છે અને બીજું માલા એન છે. જે કૃત્રિમ રીતે બનાવેલ ઇસ્ટ્રોજન અથવા તો પ્રોજેસ્ટેરોનનું મિશ્રણ હોઈ શકે અથવા તો પ્રોજેસ્ટેરોન હોઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો કે અંતઃસ્ત્રાવી પ્રક્રિયા છે એ સૌથી અસરકારક છે. આજે પ્રોજેસ્ટેરોન અથવા પ્રોજેસ્ટેરોન અને ઇસ્ટ્રોજનનું જે મિશ્રણ છે એ મિશ્રણ સૌથી અસરકારક પ્રક્રિયા, સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાની નિરોધક પ્રક્રિયા છે. લગભગ 100% એમને અસરકારક કહી શકાય. અને મુખ વાટે લેવાતી દવા અથવા તો 2 રીતના બીજી ઇન્જેક્શન દ્વારા પણ લઈ શકાય અને ઇમ્પ્લાન્ટ્સ દ્વારા પણ. તો ઇમ્પ્લાન્ટ છે આપણે આગળ વાત કરશું. તો માદા મુખ વાટે લેવાતી જે દવા છે માદા માટે ખાસ, તો એ માલા એન છે અને માલા ડી છે. આ રિયલમાં દરરોજ લેવાની અને આમનો નિષ્ફળતાનો દર છે એ 0.1% છે. એટલે બહુ ઓછો નિષ્ફળતા જાય છે, એટલા માટે આમનો સૌથી વધારે ઉપયોગ છે. ત્યારબાદ દરરોજ લેવામાં આજે બધી જ માલા ડી હોય, માલા એન હોય, એ નોર્મલી સામાન્ય રીતે મેડિકલમાં અવેલેબલ હોય છે. તો દરરોજ લેવામાં આવતી આ દવા માસિક ચક્રના પ્રથમ 5 દિવસથી શરૂ કરવામાં આવે. મેં તમને વાત કરીએ. હવે 1 થી 21 દિવસ કન્ટિન્યુ લેવાની અને પછી 7 દિવસનો અંતિમ 7 દિવસે ગેપ આપવાનો. પરંતુ અહીંયા મેં આ સેન્ટેન્સ બીજી વાર રિપીટ કર્યું છે, એમનું ક્યાંક કારણ છે તો જ મેં રિપીટ કર્યું. હવે આજે અંતિમ 7 દિવસ છે, આજે અંતિમ 7 દિવસની અંદર એફીની ગોળી આપવાની. હવે તમને પ્રશ્ન થયો કે આયર્નની ગોળી શા માટે જરૂરી છે, અથવા તો ફોલિક એસિડ વિટામિન છે એ સાથે આપવાનું રહેશે એફી સાથે. એમનું કારણ એ છે કે આજે ફોલિક એસિડ અથવા તો જે એફી છે, આયર્ન છે, તો એમનો ઉપયોગ ખાસ કરીને જે દર મહિને માદામાંથી 50 થી 150 ml જેટલું રુધિર છે એમનો સ્ત્રાવ થઈ જાય છે. તો આજે બોડીમાંથી જે 150 ml જેટલું રુધિર જતું હોય તો એમની અંદર જે આરબીસી છે એમની અંદર હિમોગ્લોબિન છે, હિમોગ્લોબિનના મધ્યમાં એફી હોય છે. તો આજે એફી બોડીની અંદર ઘટે નહીં
અથવા તો રુધિર છે એમની અંદર હિમોગ્લોબિનની જે ટકાવારી છે એ યોગ્ય રીતે જળવાય એટલા માટે એફી છે એમની ગોળી 1 થી 7, એટલે દર મહિને ટૂંકમાં આખો મહિનો લેવાનું ફિક્સ થઈ ગયું. તો કે તમારે 1 થી 21 દિવસ તો કે આ માલા ડી માલા એનની જે કાંઈ ગોળી મેં તમને જે કાંઈ ડે સાથે સમજાવી એ રીતના, અને અંતિમ જે 7 દિવસ છે એ એફીની ગોળી બધી સમાન હોય છે. અને આ જે ગોળી હોય છે એમની અંદર જે હોર્મોન છે એમના કોન્સન્ટ્રેશન લેવલ છે એ થોડા દિવસે બદલાતા હોય છે, એ ચેન્જીસ હોય છે. એટલે બધી ગોળી એક દિવસમાં લઈ શકાતી અથવા તો કોઈ પણ ગોળી કોઈ પણ દિવસે લઈ શકાતી નથી, કેમ કે એમના કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. તો આ જે માસિક ચક્ર દરમિયાન થતા રક્તના ઘટાડાને પહોંચી વળવા માટે એફી છે એમની ગોળી અંતિમ 7 દિવસ માટે આપવામાં આવે છે. તો આ નીટ માટેનો ક્વેશ્ચન છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ કે જે મુખવાટે જે લેવાતી ગોળી છે એમના બંધારણની અંદર નોરએથિસ્ટિરોન એસિટેટ મતલબ એક પ્રકારનો કૃત્રિમ પ્રોજેસ્ટેરોન છે જે વધુ સાંદ્રિત હોય છે, વધુ સાંદ્રતાવાળો હોય છે. અને ઇથિનાઇલ એસ્ટ્રોડિયોલ, તો એસ્ટ્રોડિયોલ કે આપણે જે સ્ટીરોઇડ હોર્મોન ભણતા હતા એમની અંદર ઇસ્ટ્રોડિયોલ લખેલું હતું. એ ઇસ્ટ્રોડિયોલ રિયલમાં કૃત્રિમ ઇસ્ટ્રોજન છે, એ ઓછું સાંદ્રિત હોય છે અથવા સંકેન્દ્રિત હોય છે. તો પ્રોજેસ્ટેરોન અને ઇસ્ટ્રોજનનું પ્રમાણ હોય તો એમાં પ્રોજેસ્ટેરોનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને ઇસ્ટ્રોજનનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. અને બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફક્ત અને ફક્ત જો પ્રોજેસ્ટેરોન આપવાનું હોય તો એની અંદર નોરએથિસ્ટેરોન એસિટેટ જે વધારે પ્રમાણમાં આ સાંદ્રતા થોડું ધરાવતું હોય છે. ત્યારબાદ આપણે આગળની વાત કરીએ સહેલી. તો આ સહેલી આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ કે સહેલી એ એક પ્રકારની એવી દવા છે માલા ડી અને માલા એન સિવાયની કે જે મુખ દ્વારા લેવામાં આવતી ગર્ભનિરોધક ગોળી છે, જેમની અંદર સ્ટીરોઇડ હોતું નથી, એટલે કે બિન સ્ટીરોઇડ છે. અને આ જે સહેલી છે એ અઠવાડિયામાં 1 જ વાર લેવાય છે. ઓલી આખું ડેઈલી લેવાની હોય છે માલા ડી અને માલા એન. આ સહેલી છે એ અઠવાડિયે 1 જ વાર લેવાની હોય છે. અને આ જે દવા છે એમની આડઅસર ઓછી છે અને ઊંચું ગર્ભનિરોધક મૂલ્ય ધરાવે છે, કેમ કે આમનો પણ નિષ્ફળતાનો દર તમે જોઈ શકો છો 1.83% છે, જે ખૂબ જ ઓછો કહેવાય. 1%ની આજુબાજુ, એટલે ખૂબ જ દર ઓછો કહેવાય. અને આ જે સહેલી છે એમની શોધ કરનાર સીડીઆરઆઈ એટલે કે સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અથવા કેન્દ્રીય ઔષધ સંશોધન સંસ્થા ના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. હવે આ જે સહેલી છે એમની અંદર કયું રસાયણ આપવામાં આવે છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા લખેલું છે, વ્યવસ્થિત વાંચો તો તમને આઈડિયા આવશે. તો સેન્ટોક્રોમેન, તો અહીંયા મેં એ જ વસ્તુ લખેલી છે. તો કે સેન્ટોક્રોમેન એ સહેલીના રાસાયણિક બંધારણમાં છે. તે એક પ્રકારનું ઓર્મેલોક્સિન છે અથવા તો ઓર્મેલોક્સિફન છે. ઓર્મેલોક્સિફન મતલબ એક પ્રકારનું રસાયણ છે જે ઇસ્ટ્રોજનની સામે કાર્ય કરે છે અથવા તો પ્રતિ ઇસ્ટ્રોજેનિક છે, અને પ્રતિ ઇસ્ટ્રોજેનિક હોવાથી ગર્ભધારણની ક્રિયાને અટકાવે છે અને ગર્ભપાત પણ પ્રેરે છે. ટૂંકમાં જે એન્ડોમેટ્રિયમ છે એમનું નિર્માણ વ્યવસ્થિત થવા દેતું નથી. હવે વ્યવસ્થિત જે એન્ડોમેટ્રિયમનું નિર્માણ ન થાય તો ગર્ભસ્થાપન થાય નહીં. આ એમનું મુખ્ય, કેમ કે ઇસ્ટ્રોજન હશે, ઇસ્ટ્રોજનનું ઊંચું પ્રમાણ હશે ત્યારે જ જે ખાસ કરીને દિવાલ છે એન્ડોમેટ્રિયમ એ મજબૂત બનશે. તો ખાસ યાદ રાખજો સેન્ટોક્રોમેન, એટલે જ મેં અહીંયા આ ખાસ કરીને ગોળી પિલ્સ મૂકેલી છે. અહીંયા જે આપેલી છે એ સહેલી છે. અને આજે અહીંયા પણ લખેલું છે વન્સ અ વીક, 1 અઠવાડિયાની અંદર 1 જ ગોળી લેવાની હોય છે. તો વાત એ છે કે આમનો નિષ્ફળતાનો દર સીડીઆરઆઈ લખનૌ દ્વારા નિર્મિત થયેલી બિન સ્ટીરોઇડ બનાવટ છે. અને આ જે દવા છે એ સેન્ટોક્રોમેન, એટલે સેન્ટોક્રોમેન એ રસાયણ જે પ્રતિ ઇસ્ટ્રોજેનિક કામ કરે છે. તો આ વાત મેં તમને ખાસ સમજાવી. હવે વાત કરીએ આરોપણ.
હવે તમને પ્રશ્ન થાય આરોપણ એટલે શું? તો કે આરોપણ એટલે એમની અંદર ફક્ત પ્રોજેસ્ટેરોન હોય છે, પરંતુ ઓલું મોં દ્વારા જે આગળનું જે પ્રોજેસ્ટેરોન હતું એ મુખવાટે અથવા તો મોં દ્વારા લેવામાં આવતું હતું. આ જે આરોપણ છે જેને આપણે ઇમ્પ્લાન્ટ્સ, નોર પ્લાન્ટ્સ, આ બધા એમના નામ છે. ઇમ્પ્લાન્ટ્સ પણ કહેવાય, ગર્ભધારણ નોર પ્લાન્ટ્સ તરીકે પણ ઓળખાય, અથવા તો આમનું જે ઇન્જેક્શન છે અધોત્વચીય ઇન્જેક્શન પણ કહી શકીએ. તો કઈ રીતના? તો કે અહીંયા જે ચામડી હોય છે એ ચામડીની અંદર નીચેના ભાગે આવી રીતના 5 તમને જે સ્ટ્રીપ દેખાય છે નીચે, તો અહીંયા 1 2 3 4 5 6, તો આવી જે 6 સ્ટ્રીપ હોય છે એ ચામડીની નીચે મૂકી દેવામાં આવે છે. અને આ જે સ્ટ્રીપ જેવું જે દેખાય છે એને આપણે નોર પ્લાન્ટ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ, આરો પ્લાન્ટ અથવા તો ઇમ્પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ, આરોપણ. હવે એમને અહીંયા નીચે બેસાડી દે, એટલે ખાસ કરીને જે સ્ત્રીઓએ એમને બેસાડેલું હોય એમની અંદર દરરોજ ધીમે ધીમે આમાં જે હોર્મોન પ્રોજેસ્ટેરોન હોય છે એ સ્ત્રાવ પામે છે. હવે પ્રોજેસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ છે એ વધુ પ્રમાણમાં, અને એમના કારણે ગોનેડોટ્રોપિન હોર્મોન છે જે મગજમાંથી જે LH યુટિનાઇઝિંગ હોર્મોન એન્ડ ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન છે, કારણ કે એક ફીડબેક ઇન્હિબિશન હોય છે. મેં તમને આગળ પણ વાત કરી હતી. ફીડબેક ઇન્હિબિશન એટલે જ્યારે પ્રોજેસ્ટેરોનનું લેવલ વધારે હોય છે ત્યારે આ જે પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ફોલિકલ અને જે લ્યુટિનાઇઝિંગ આ બંને હોર્મોન આવતા હોય છે એમના સ્ત્રાવને અટકાવે છે. તો ડેઇલી શરીરમાંથી થોડો ઘણો પ્રોજેસ્ટેરોન બનશે. ડેઇલી જે ઇન્હિબિશન થ્રુ જે પિચ્યુટરી ગ્રંથિના જે હોર્મોન છે એમાંથી ખાસ LH અને FSHનો સ્ત્રાવ અટકશે, જેથી અંડપાતની ક્રિયા નહીં થાય. અંડપાતની ક્રિયા નહીં થાય તો જે ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટેરોન જે બનતા હતા એ બધા હોર્મોન નહીં બને. ટૂંકમાં અંડપતન થવા માટે LH જરૂરી છે. તો LH વધુ માત્રા હોય ત્યારે જ અંડપતન થતું હોય, તો અહીંયા LH બનશે જ નહીં, અંડપતન થશે નહીં. એટલા માટે આ જે પદ્ધતિ છે, આ નોરપ્લાન્ટ છે એ સૌથી સફળ પદ્ધતિ આ બાબતમાં કહી શકાય, કેમ કે નિષ્ફળતાનો દર છે એ 0.0 થી 0.4% છે, ખૂબ જ ઓછો કહી શકાય. બીજું, આ જે આરોપણ છે એ આરોપણમાં પ્રોજેસ્ટેરોન એકલું અથવા તો ઇસ્ટ્રોજન સાથે સંયોજિત કરી સ્ત્રી દ્વારા ઇન્જેક્શન તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય, અથવા તો આ એક ઇન્જેક્શન મેથોડોલોજી પણ થઈ. અને બીજી મેથોડોલોજી મેં તમને દર્શાવી એ રીતના ત્વચાની નીચે પ્રત્યારોપિત કરી શકાય. આવી જે સ્ટ્રીપ જેવી બાબત છે અથવા સ્ટ્રીપ છે એ હોર્મોન હોય છે અને રિયલમાં એ ડેઇલી શરીરમાં ધીમે ધીમે સ્ત્રાવ થતા હોય છે. તેની કાર્ય પ્રણાલી છે એ 100% વાત કરીએ તો જે આગળ આપણે માલા N અને માલા D જોયું હતું એમના જેવી જ હોય છે. તો તેમની કાર્ય પ્રણાલી પિલ્સ જેવી જ હોય છે. તે અસરકારક સમય ઘણો બધો લાંબો હોય, એટલે અંદાજિત 5 વર્ષ સુધી આ જે આરોપણ છે એ કામ કરતા હોય છે. તો 5 વર્ષ સુધી જેમને બાળક નથી જોતું તો એમને ખાસ કરીને જે પ્રોજેસ્ટેરોન વાળું છે તો આ નોરપ્લાન્ટ છે, ઇમ્પ્લાન્ટ છે, એમનો ઉપયોગ કરી શકાય. સવનનના 72 કલાકની અંદર પ્રોજેસ્ટેરોન અને પ્રોજેસ્ટેરોન ઇસ્ટ્રોજનના સંયોજનો કે આયોડીએસનો ઉપયોગ આપાતકાલીન ગર્ભ નિરોધક તરીકે ખૂબ અસરકારક છે. કેમ કે ઘણા બધા જે અનવોન્ટેડ 72 નામની જે દવા આવે છે એમની અંદર પણ આવું જ રીઝન હોય છે, જે પ્રતિ પ્રોજેસ્ટેરોન અને ઇસ્ટ્રોજન દવા હોય છે નોર્મલી, જેમના કારણે જે એન્ડોમેટ્રિયમ છે ટોટલી ખરી પડતું હોય છે. તેને બળાત્કાર અથવા તો અણધાર્યા અસુરક્ષિત જાતીય સમાગમને કારણે સંભવિત ગર્ભધારણથી બચાવી શકાય. તો એમની અંદર જે બધી દવા હોય છે પ્રોજેસ્ટેરોન અથવા પ્રોજેસ્ટેરોન ઇસ્ટ્રોજનના સંયોજનો હોય છે, અથવા તો IUDs છે, આપાતકાલીન એટલે ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો અહીંયા જે વાત કરીએ બધી જ આરોપણની છે, અને આ જે નીચે આકૃતિ છે એ પણ આરોપણની છે. હવે એક વધારાની ઇન્ફોર્મેશન છે, પુરુષ માટે પણ આવી ઘણી બધી આ જે ગોળીઓ હોય છે એ અવેલેબલ હોય છે, કે પુરુષની અંદર પણ જે સ્પર્મ છે, શુક્રકોષ છે, એ શુક્રકોષ બનતો જ અટકે અથવા તો શુક્રકોષનું નિર્માણ ન થાય. તો શુક્રકોષનું નિર્માણ ન થાય તો તમે સમજી શકો કે શુક્રકોષ અવેલેબલ ન થાય તો ફલન થવાનું નથી, ફલિતાંડ બનવાનો નથી, અને ફલિતાંડ નહીં બને તો ગર્ભ રહેશે નહીં. તો ગોસિપોલ અથવા ગોસિપાલ, તો ગોસિપિયમ મતલબ કપાસ, તો ગોસિપિયમ એટલે કપાસ, અને કપાસમાંથી ખાસ ગોસિપોલ અથવા ગાસિપોલ છે એ દવા બનાવી.
આ દવા છે એ ખાસ શુક્રકોષ જનન એટલે કે સ્પર્મેટોજિનેસિસ ને અટકાવે છે, પણ વર્તમાન સમયમાં તેના પર 100% મનાઈ, બેન છે, પ્રતિબંધ છે, કારણ કે 100% એજોસ્પર્મિયા કરી દે છે. હવે એજોસ્પર્મિયા એટલે ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ શુક્રકોષનું નિર્માણ ન કરે અથવા તો એવી પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે જે શુક્રકોષ જનનને 100% અટકાવે છે. એટલે જે પુરુષ ગોસિપોલ લેતા હોય તો એમની અંદર શુક્રકોષ જનન અટકી જાય છે અને આ શુક્રકોષો 100% બનવાનું બંધ થઈ જાય છે. પ્રોજેસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ પણ પુરુષ માટે વાપરી શકાય છે. આવો એક બીજો ઓપ્શન છે. પહેલો ઓપ્શન છે ગોસિપાલ છે. આજે જુલાઈ 2000માં ચીન વિશ્વનો સૌપ્રથમ વાર પ્રોજેસ્ટેરોનની ગોળી બનાવી અને એ પુરુષ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી અને આ ક્રિયા પણ અથવા તો પ્રોજેસ્ટેરોન છે એ પણ નરની અંદર એવી ક્રિયા કરે છે કે જેમના કારણે ખાસ ગર્ભ બનતો નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અતિ સામાન્ય બાબત. હવે આપણે જે વાત કરવાના છીએ અંતિમ પદ્ધતિ છે અથવા તો વંધ્યીકરણ અથવા તો એમને સ્ટરીલાઇઝેશન પણ કહી શકાય અથવા તો એમને વાટકાપ પદ્ધતિ, કેમ કે આમની અંદર ઓપરેશન કરવામાં આવે, અથવા તો ટર્મિનલ પદ્ધતિ અથવા અંતિમ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે વાટકાપ પદ્ધતિ છે ને વંધ્યીકરણ અથવા સ્ટરીલાઇઝેશન સામાન્ય રીતે પુરુષ સ્ત્રી સાથીને ગર્ભધારણ અટકાવવા માટેની અંતિમ પદ્ધતિ કહી શકાય. અને આ જે વાટકાપ કરવાથી જે શુક્રકોષ અને અંડકોષ એમનું વહન અને ગર્ભસ્થાપન અટકે છે. ખૂબ અસરકારક છે, પરંતુ એક ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો કે પુનઃસ્થાપિતતા ઘણી નબળી છે. પુનઃસ્થાપિતતાનો મતલબ એવો થાય કે એકવાર સ્ટરીલાઇઝેશન અથવા વાટકાપ કરેલું હોય જેમને બાળક નથી જોઈતું એને, તો જ્યારે કદાચ કોઈ ઇમરજન્સી કેસમાં એને બાળક જોઈએ છે તો એવી પરિસ્થિતિમાં એકવાર વાટકાપ થઈ ગયા બાદ એની અંદર સુધારો લાવી શકાતો નથી. ટૂંકમાં રિવર્સિબિલિટી જે છે એ પ્રતિવર્તી જેને કહીએ તો આ પદ્ધતિ અપ્રતિવર્તીની અંદર સમાવેશ પામે છે. એટલા માટે પુનઃસ્થાપિતતા ઘણી નબળી છે એવી વાત કરી છે. પહેલી વાત કરી તો અહીંયા મેં તફાવતના સ્વરૂપમાં જ આપેલું છે જેથી તમને વધારે ખ્યાલ આવે. હવે નરની અંદર વંધ્યીકરણ અથવા એમને બીજા ભાષામાં કહીએ તો નસબંધી, પુરુષની નસબંધી. તો કે અહીંયા શું કરવામાં આવે છે તો કે નરની અંદર જે ખાસ કરીને શુક્રવાહિની છે એ શુક્રવાહિની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય અને અંડવાહિનીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય એ તમારે મને કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. આ જે શુક્રવાહિની છે એને કાપે છે, એના અંગ્રેજી નામ ઉપરથી શુક્રવાહિની છે એ ખાસ કપાય છે જેમના કારણે તો કે આ શુક્રકોષનું વહન અટકી જાય છે. તો પેલું પુરુષ નસબંધી કોને કહેવાય? એને ઇંગ્લિશમાં વેસેક્ટોમી કહેવાય. વેસેક્ટોમી એટલે એ નામ છે એ શુક્રવાહિની ઉપરથી આપેલું છે. અને એમને જો કદાચ શુક્રવાહિનીનો કાપ મૂકવો હોય તો શુક્રવાહિની છે એ વૃષણ કોથળીમાંથી હજી બહાર નીકળતી હોય ત્યાં પણ કાપ મૂકી શકાય. તો આ ખાસ કરીને વૃષણ કોથળીમાંથી નીકળે ત્યાં પહેલા કાપી નાખવાનું અને પછી એને પાછી બાંધી દેવાની, એટલે એકબીજા શુક્રકોષનું વહન ન કરી શકાય. બીજી બાબત, માદામાં વંધ્યીકરણ છે એમને ટ્યુબેક્ટોમી અથવા સ્ત્રી નસબંધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ટ્યુબેક્ટોમી શા માટે? તો કે આજે ખાસ શબ્દ વાપરેલો છે તો અંડવાહિની છે એ અંડવાહિનીના ભાગને થોડો દૂર કરી અને પાછો એને બાંધી દેવાનો હોય છે. કાપી દૂર કરી અથવા તો કાપવાનો અને બાંધી દેવાનો હોય છે. તો આ બે જગ્યાએથી ડૉક્ટર હોય છે કાપ મૂકતા હોય છે. એક તો ઉદરમાં જ્યાં સીધી અંડવાહિની હોય અને બીજું યોનિ માર્ગેથી અંદરની બાજુએ જ્યાં અંડવાહિની હોય છે ત્યાં કાપ મૂકી શકાય. તો આ બંને વચ્ચે એટલે કે પુરુષ નસબંધી અને સ્ત્રી નસબંધી વચ્ચેનો તફાવત છે. ખૂબ વધારે માર્કમાં પૂછે તો નીચે આપેલી આકૃતિ પણ તમે જોઈ શકો છો. તો કે આ શુક્રપિંડ છે, ત્યારબાદ આ શુક્રવાહિની છે. શુક્રવાહિનીમાં આ જે એરિયા તમે વ્યવસ્થિત જોશો તો આઈડિયા આવશે કે આ એરિયામાં આ શુક્રવાહિનીને કાપી નાખી અને કાપી દીધી, ત્યારબાદ એમને બાંધી દીધી, એટલે કટ એન્ડ ટાઈ આમના માટે એવો શબ્દ વાપરવામાં. એટલે અહીંયા જે શુક્રકોષનું નિર્માણ થાય એ આગળ વધતું નથી અને આ લોકોને જેમણે આવું કર્યું હોય એમને સંતાન પ્રાપ્તિ થતી નથી. ત્યારબાદ આ જે સ્ત્રી નસબંધી છે
તો સ્ત્રી નસબંધી છે એને આપણે ટ્યુબેક્ટોમી અને પુરુષ નસબંધી છે એને વેસેક્ટોમી તરીકે ઓળખીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તો આ જે ભાગ છે અંડવાહિની છે, તો અંડવાહિનીને પહેલાં કાપી નાખે છે અને પછી એમને બાંધી દે છે. તો કટ એન્ડ ટાઈ અહીંયા પણ કરવામાં આવે છે, જે અહીંથી આવી રીતના પણ કરવામાં આવે છે, અથવા તો અહીંયા જે બહારની બાજુ જે શરીર હોય છે તો અહીંયા ઉદર હોય છે એમના દ્વારા પણ ઉદરમાંથી પણ કાપો મૂકીને કરી શકાય. તો આ બે ક્રિયા એવી છે જે અંતિમ પરિસ્થિતિ અથવા તો અંતિમ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ હવે આપણે વાત કરીએ કે જે પુરુષ નસબંધી અને સ્ત્રી નસબંધી, સૌથી વધારે તો કે જે કાંઈ દુનિયામાં નસબંધી થતી હોય એમની અંદર 85% છે એ સ્ત્રી નસબંધી થાય છે અને 10થી 15% જેવી પુરુષ નસબંધી થાય છે. ત્યારબાદ ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિના ઉપયોગમાં કઈ બાબતમાં ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ અથવા તો યોગ્ય ગર્ભ નિરોધકની પસંદગી પર ભાર મૂકવો આવશ્યક છે. શા માટે? તો કે આ કોઈ પણ આજે શા માટે યોગ્ય ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિની પસંદગી પર ભાર મૂકવો જોઈએ? કેમ કે એવો ગર્ભ નિરોધક હોવો જોઈએ કે જે આપણું જે મેઇન લક્ષ્ય છે એ પૂરું કરે. પહેલું, તેનો ઉપયોગ યોગ્ય તબીબી નિષ્ણાંતોની સલાહ પ્રમાણે કરવો જોઈએ. કોઈ પણ જે ગર્ભ નિરોધક છે એને ડૉક્ટરની સલાહ વગર ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, ભૌતિકને બાદ કરતા. પણ યાદ રાખવું, પ્રાજનનિક સ્વાસ્થ્યની સંભાળ 12 અઠવાડિયાના ગર્ભનો માટે ગર્ભ નિરોધકોની કાયમી જરૂરિયાત રહેતી નથી. કદાચ ગર્ભ છે 12 અઠવાડિયાનો થઈ ગયો પછી જરૂર પડે નહીં, પણ એની પહેલાં ગર્ભને દૂર કરવા માટે જે મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી છે, એમટીપી છે, એમનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ આ પદ્ધતિ છે ગર્ભ નિરોધક પદ્ધતિનો ઉપયોગ ગર્ભધારણને અટકાવે અથવા વિલંબિત, કેમ કે અમુકને 2 બાળક વચ્ચે 3 વર્ષની જગ્યા જોતી હોય, અવકાશ માટે હોય છે, તો અથવા વ્યક્તિગત કારણોસર પર્સનલ મેટરથી ગર્ભધારણમાં અવકાશ લાવવા માટે કરવામાં આવે છે. બીજું, નિસંદેહ અઠવાડિયા કરતાં વધારે, પરંતુ આ પદ્ધતિઓ વ્યાપક ઉપયોગ અનિયંત્રિત વસ્તી વૃદ્ધિને અટકાવવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. કેમ કે એવી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો જે રિયલમાં અનિયંત્રિત વસ્તી વૃદ્ધિ છે એમનું નિયંત્રણ કરે. અને બીજું, આ પદ્ધતિના કારણે કદાચ કોઈ એવી અંતઃસ્ત્રાવી પદ્ધતિ હોય અથવા તો બીજી કોઈ રસાયણ આપણા શરીરમાં જતા હોય તો જેમના કારણે થોડી ઘણી આડઅસર હોય, જેવી કે ઉબકા થવા, ઉદરમાં દુખાવો થાય, પેઢુમાં દુખવું, રક્તસ્ત્રાવ થાય, અનિયમિત ઋતુસ્ત્રાવ થાય, અથવા તો સ્તન કેન્સર કે જે ખૂબ સામાન્ય રીતે જોવા મળતા નથી, છતાં પણ તેને આ વસ્તુ અવગણી ન શકાય. કેમ કે ઘણીવાર બધાના બોડી સમાન ન હોય, જેને આપણે તાસીર તરીકે ઓળખીએ. તો બધાની તાસીર ન હોય તો કોઈની અંદર આ હોર્મોન લીધા હોય તો હોર્મોનના કારણે કંઈ અસર અલગ થતી હોય, કોઈ બીજાની અંદર અલગ અસર થતી હોય. તો આ બધા ખાસ કરીને એવી પદ્ધતિ પસંદ કરવાની કે જેમના કારણે આ બધા છે અને થોડા ઘણા નો લક્ષણો જોવા મળતા હોય, પરંતુ આવા લક્ષણો જોવા મળે અને આપણે In the normal female reproductive tract, the ovary releases ova into the uterine tube, the passageway which carries them to the uterus. The uterine tube is a common site of fertilization of the ovum. Tubal ligation is a surgical contraceptive procedure whereby the uterine tubes are permanently divided. This division creates a barrier between sperm and ova that prevents fertilization.
The testicle is where spermatozoids are produced. Each testicle has a tube called the vas. The spermatozoid go into the vas, up into the abdomen towards the prostate, and then out. The vasectomy is a quick and simple surgical procedure that blocks the tube from each testicle. After local anesthesia, the doctor feels the tube under the skin and using his fingers brings it towards the surface. Then he immobilizes the tube under the skin using a small round clip. You feel absolutely no pain as the skin and the tube are anesthetized. Carefully, the doctor opens the skin a few millimeters. Then he turns the clip to bring part of the tube outside the skin. He makes a small cut on each side of the tube. He uses an instrument with a heated tip to cauterize the end of the tube that goes to the abdomen. Then he repeats the same procedure to the end of the tube that goes to the testicle. The doctor then applies a titanium clip to the end that goes to the abdomen. He cuts a part of the tube so that the two ends can no longer touch each other. After this, he lets the tube go back to its original place. Then he repeats the procedure on the second tube. There are no stitches. The skin heals and closes by itself. The tubes have now been cauterized, had a titanium clip applied, and have been cut.